Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayapura Palembang. Hari ini Jumat tanggal 21 Februari 2025 Miladia yang bertepatan dengan 22 Sya'ban 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Putra Ramadan dan imam akan diimami dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syarif Hussein SAG MSc dengan pembahasan kitab Qasasul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayapura mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama amarna bis samawati wal ardi ja'alna min salihin aliha. Sawu subukum ba'ina tashidu wa salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السامين.
اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهكم إلى الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا رب يا رب لا يعظم سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وحال الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتنا بدن وشفائها من يوم وجهها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أعلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة والأبرار عزيز وغفر يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خير عنهم عليه وفقنا للخير عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is saqalain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa kiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtali. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ibtighai mardatillah wa li syafaati rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li istijabati du'a wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang saya hormati hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat asar Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo. Yang saya hormati jemaah majelis ta'lim khusus kajian tarikh yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita saat ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan irodatnya. Kita masih dikaruniai oleh Allah berupa hidayah iman dan Islam serta sehat dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita hadir kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang Sosul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul. Salawat serta salam semoga tercurah ke hariban alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan Jumat pekan yang lalu kita sedang dan masih membahas sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya yang berkenaan dengan pribadi beliau. Kita membahas tentang turunannya, baik dari Nabi Ibrahim kepada Ishak dan Yakub, kemudian berkembang menjadi bangsa Israel, kemudian dari Ibrahim ke Hajar dan berkembang menjadi bangsa Arab. Nah, sekarang bapak-bapak dan ibu sekalian, jemaah majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita memasuki subbab berikutnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan subjudul Ibrahim mencari Tuhan. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, selepas Nabi Ibrahim alaihissalam lepas dari hukuman Raja Namrud bin Kan'an, karena Ibrahim telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka berupa berhala, dan hukumannya dan tanggung-tanggung yaitu dibakar. Setelah selesai prosesi pembakaran dan tidak mempan, sehingga Ibrahim dalam keadaan selamat, hanya tali pengikat jasadnya saja yang putus, sementara Ibrahimnya dalam keadaan selamat. Kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, setelah itu Ibrahim alaihissalam pergi ke sana kemari, mencari di mana posisinya, di mana kedudukannya, bagaimana ya tentang keberadaan Tuhan. Ahli fikir zaman dulu Bapak sekalian, itu kalau tidak mengasingkan diri, mereka berhalwa tentunya, juga mereka kadang-kadang mencari langsung praktek, seperti halnya dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya mereka langsung ingin melihat ya bagaimana prosesi kepercayaan itu berlangsung dan berada. Sampai pada suatu ketika Ibrahim alaihissalam ya memikirkan bahwa hakikat alam semesta ini pasti ada yang menciptakan.
Tidak mungkin sekonyong-konyong ada. Pasti ada yang menciptakan. Cuman siapa? Di mana? Bagaimana cara mempercayainya? Kan gitu. Siapa Tuhannya? Apa namanya? Dan di manakah keberadaannya? Apakah seperti berhala-berhala itu yang pernah dihancurkan oleh dia karena disembah oleh Raja Namrud bin Kan'an dengan punakawan dengan rakyat? Apakah itu Tuhan? Tapi kenapa Tuhan itu tatkala kuhancurkan tidak ada perlawanan dan tidak berdampak apapun terhadap diri saya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada terus di dalam jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai pada suatu ketika Ibrahim alaihissalam datanglah pada suatu malam. Sebelumnya ya ada malam, tapi tak sempat malam itu diperhatikan, direnungkan. Cuman malam itu beliau renungkan benar-benar, karena sudah mulai masuk ilham kepada dirinya tentang keberadaan Tuhan. Ya ini kira-kira kalau pada usia anak-anak itu namanya irhas. Kejadian luar biasa, calon nabi lagi. Mulai ada pemikiran seperti itu. Yang paling sepele saja, waktu kuhancurkan Tuhan-Tuhan mereka, tak ada dampaknya kepada diri saya. Apa dia melawan? Enggak. Ya, tetap aja dia ada. Tetap aja malah hangus dan hancur. Ya, apa sekalian. Maka pada malam hari itu Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang gemerlapan di angkasa yang luas, bersih tanpa awan. Seperti halnya diungkap dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma janna 'alaihi al-lail, tatkala datang malam yang gelap, ro'a Ibrahim melihat kaukaba, bintang-bintang, sambil menatap bintang yang terang malam itu bagus, indah, kemerlap-kemerlip, perlap-perlip di angkasa yang luas. Ibrahim berkata, qala hadza rabbi, ini Tuhanku, ya, yang memberikan keindahan di tengah malam yang gelap bumi. Tetapi tatkala datang siang, cahaya bintang dalam kegelapan malam itu hilang. Ya, falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang itu lenyap, hilang, tenggelam. Ya, kemudian Ibrahim berkata, la uhibbul afilin. Aku tidak suka kepada Tuhan yang galak menghilang. Hadirin sekalian yang kami hormati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada malam berikutnya Ibrahim melihat bulan bersinar terang. Gelapnya gulitanya malam temaram oleh terangnya cahaya rembulan. Falamma ra'al qamar bazigon, tatkala Ibrahim alaihissalam melihat bulan yang muncul, qala hadza rabbi, ini Tuhanku, kata Ibrahim. Kenapa? Gelapnya malam diterangi oleh cahaya bulan. Ya. Namun pas besok harinya bulan pun lenyap, sinarnya tak ada. Walaupun bulan masih nampak, belum tenggelam, dia dikalahkan oleh sinar matahari. Falamma afala,
tatkala bulan itu lenyap, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalimin. Tatkala bulan itu lenyap, Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Pasti aku termasuk menyembah bintang, menyembah bulan. Kemudian datang siang, bulan telah berlalu, gelapnya malam yang diterangi bulan telah berlalu. Ini ada lagi muncul di ufuk timur matahari yang bersinar terang sekali. Gelapnya malam hilang dengan terangnya matahari yang luar biasa, bahkan sanggup mengalahkan sinar bulan. Falamma ra'a syamsa bazighatan, tatkala matahari muncul, qala Ibrahim berkata, hadza rabbi hadza akbar. Ini ada Tuhanku, lebih besar lagi, lebih terang lagi. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma yusyrikun. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari muncul di arah sebelah timur, memancarkan cahaya yang terang benderang, ya, beliau berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Ya, hadza akbar, ini lebih besar lagi. Falamma afalat, tatkala matahari tadi tenggelam di sebelah ufuk barat, ya, qala ya qaumi inni bari'um minka mimma tusyrikun. Hai kaumku, sesungguhnya ya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Artinya sekalian tidak ada kaitannya ya dengan orang-orang yang mempercayai kepada bulan, bintang, dan juga matahari. Ya. Sampai sekarang bapak-bapak, ya penyembah matahari ada, yang penyembah bintang, bulan juga ada. Mereka disebut sobiin, mereka disebut kaum sobiin, penyembah bintang-bintang. Ya. Baik hadirin sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Terus sudah Ibrahim bertemu dengan contoh-contoh tamsil tentang keberadaan Allah. Akhirnya Ibrahim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Ibrahim ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku masih penasaran bagaimana cara engkau menghidupkan dan mematikan makhluk hidup. Allah nanya sama Ibrahim, tegurlah. Kenapa engkau bertanya demikian, wahai Ibrahim? Apakah engkau masih ragu? Bukan, kata Ibrahim. Bukan masih ragu terhadap kekuasaan dan kehendak engkau. Akan tetapi hati ini ingin menjadi lebih yakin. Karena Allah, karena engkau memberikan contoh bagaimana menghidupkan dan bagaimana mematikan. Kalau namanya mematikan itu sudah banyak orang mati, ya tinggal kita percaya atau tidak. Ini bagaimana menghidupkan, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala negor seperti itu, tetap diberikan contoh, ya. Ya sudah wahai Ibrahim, kalau kamu ingin yakin bagaimana cara aku menghidupkan makhluk hidup, kamu uruslah burung. Uruslah burung 4 ekor saja, dan buat nama panggilan si burung itu. Burung yang pertama dinamakan bla 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 A, burung yang kedua dinamakan B, burung ketiga dinamakan C, burung keempat dinamakan D. Diberi nama panggilan sampai si burung itu akrab dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah demikian kemudian Allah menyuruh berikutnya, Ibrahim, sembelihlah burung itu semuanya. Untuk apa ya Allah?
Apakah untuk dikonsumsi? Enggak, kamu kan nanya bagaimana cara menghidupkan. Kerjakan sajalah wahai Ibrahim. Bagaimana cara Allah berbuat? Disembelihlah si burung tadi. Udah disembelih, sudah mati semua, Allah melanjutkan firman. Ibrahim, cincang-cincanglah dagingnya. Bila perlu, seperti halnya kamu mau masak daging. Buang bulunya, buang kotorannya, cincang, ya, terus kasih bumbu, ya karena begitu, ya. Ini enggak dicincang-cincang, terus sampai hancur sehancur-hancur. Si 3 ekor burung tadi sudah dicincang-cincang sampai jadi hampir jadi semuanya. Turun perintah Allah. Ibrahim, coba daging burung yang sudah dicincang-cincang itu, yang sudah beramburan, ya, dengan kotorannya, dengan bulu-bulunya dicampur gitu. Sekarang kamu buat lagi 4 cumpu. Cumpu sini, cumpu belakang, cumpu belah kanan, cumpu belah kiri, 4. Sudah Ibrahim? Sudah. Nah sekarang tiap cumpu simpenlah di atas bukit yang berjauhan. Cumpu ini ditaruh di bukit sana, cumpu ini taruh di bukit sana, cumpu yang belah sini lagi sana, yang terakhir di sana. Semua penjuru mata angin diletakkan daging burung yang sudah dicincang-cincang lembut. Sudah Ibrahim? Sudah ya Allah. Nah sekarang panggillah burung-burung yang sudah kau sembelih, yang sudah kau hancurkan tadi. Panggil lagi. Panggillah nama panggilannya. A yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga, D yang keempat. Ya, berikannya nama. Kau namanya burung beo, nama burung beo, nama. Apalagi burung acer, apalagi burung macam. Udah dipanggillah nama burung kesayangan beliau. Kapan dipanggil nama burung tadi, semuanya, 4-4-nya, si daging yang dicincang di atas bukit tadi berterbangan dari mana saja, berterbangan, dan di udara mereka saling ketemu. Antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, mereka saling bertemu lagi. Dalam waktu yang relatif singkat, burung Nabi Ibrahim terbang lagi, hidup kembali. Padahal tadi sudah disembelih, sudah dicincang. Yakinlah Ibrahim, betapa mudahnya, ya, betapa mudahnya Allah memberikan hidayah, berikan anugerah, izat kepada para nabi dan rasul. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, maka Ibrahim alaihissalam yakin atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon izin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, Ibrahim alaihi salam itu bertemu, ya, Ibrahim alaihi salam, ya, hijrah. Sebenarnya hijrahnya terus-terusan, ya, sampai dalam sebuah riwayat disebutkan ke Haran, bahkan ke Pakistan. Kemudian Ibrahim juga tercatat dalam sejarah itu hijrah ke Syria. Ya, Syria. Bapak-bapak sekalian, bukan Suria, Syria. Ya. Bahkan pernah juga datang ke tanah suci Mekah dan beliau menetap. Tapi menetapnya tidak selama-lamanya karena beliau juga punya buah hati dari Siti Hajar bernama Ishak, ya, sekali-sekali, dan sudah kita bahas
Ada satu riwayat mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke Mekah melihat anak dan istrinya, ya, bernama Hajar dan anaknya Ismail, itu hanya beberapa saat, ya, dan beliau kurang lebih ada 6 kali semenjak ngantarkan Siti Hajar dan anaknya bernama Ismail ke tempat itu. Ya, ada 5 dan 2 yang katakan 6 kali. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai pada suatu ketika Ibrahim hijrah berangkat ke Syria. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 26-27. Saya bacakan ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah di tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Ya. Maaf, saya ulang. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim yaitu Ishak dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepada balasannya di dunia. Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, di sini ada disebutkan kalimat dengan Nabi Lut. Ternyata Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut itu satu masa, ya, seperti halnya Musa dan Harun. Nah, dan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu masa. Bahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah ada disebutkan, tatkala diperkirakan di Palestina sudah selesai musim pacekliknya, musim susah pangan, ya, maka pulanglah dari Mesir Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Lut di sebuah persinggahan dusun, kabilah atau negeri pada zaman itu, ya, penduduknya sama-sama suka dengan sejenis. Ya, laki-laki menyenangi laki-laki, perempuan menyenangi perempuan. Negerinya negeri Sadum, senang melakukan perbuatan sodom. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Lut agar tidak berbarengan dengan Ibrahim ke Palestina. Engkau wahai Lut, diamlah di sini, bermukimlah di sini. Prosesi dakwah sejak zaman Nabi Lut mulai dilaksanakan oleh Nabi Lut alaihi. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati. Dan ternyata Lut itu ujiannya sama besar dengan Nabi Nuh alaihi. Ada unsur kesamaannya. Ya. Kalau Nabi Nuh itu istrinya kafir, Nabi Lut juga kafir. Ya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain. Fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Perumpamaan dua orang wanita, dua orang istri yang kafir, sementara suaminya seorang nabi dan rasul adalah istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Keduanya dibimbing, dididik, diarahkan oleh orang nabi, dua-duanya soleh, tapi keduanya khianat, ya, bahkan Allah mengecap dia sebagai calon penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Bapak sekalian, itu kebersamaan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut.
Makanya dalam ayat Al-Quran, ayat surah Al-Quran ayat 71-73, surah Al-Anbiya juga ada disebutkan. Ya. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Ya. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekian manusia, sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim dan Ishak serta Yakub sebagai suatu anugerah dari kami. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh itu ayat, ya, bahkan sampai kepada ayat ayat 73, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan anugerah kepada orang ini sekaligus untuk sabar dan tahan uji. Lebih tinggi lagi adalah ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, karena terkenal bangsa yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim, ya, oleh turunannya, itulah bangsa Israel. Ya. Nah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke negeri Mesir dan kemudian melanglang buana ke sana kemari, ya, termasuklah sampai ke negeri Mekah atau di Bekah. Inna awwala baitin nudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alam. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun untuk ibadah manusia adalah yang ada di Bekah. Bangunan itu namanya Ka'bah, menjadi petunjuk bagi semesta alam. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, inilah perjalanan Ibrahim sampai ke tanah haram, ya, sampai ke tanah haram. Kemudian juga selain ke tanah haram atau ke Mekah, bahwa Ibrahim juga pernah ke Ka'bul Akbar. Ka'bul Akbar, ya, maksudnya adalah tanah haram, ya, itu bagian dari wilayah kekuasaan Babilonia di wilayah Libanon sekarang. Nabi Ibrahim pernah ke situ. Ibrahim alaihissalam dan saudaranya yaitu bernama Lut, ya, semuanya Bapak sekalian melakukan perjalanan yang jauh-jauh, sampai saat itu beliau bahkan pernah sampai ke Mesir. Dari Syria ke Haran, kemudian ke Mesir. Nah, disitulah Ibrahim alaihissalam di saat sedang melanglang buana tadi, jalan ke sana kemari sampai beliau mendapatkan perempuan sebagai istri pertamanya bernama Sarah, dan beristrilah oleh beliau sampai Ibrahim, ya, dipertemukan oleh Allah dengan pelantara raja Mesir. Maka Ibrahim pun mempunyai istri bernama Hajar, dan tidak lama dari pernikahan dengan Hajar, maka Sarah dan Hajar diberikan oleh Allah turunan. Nah, itu sejarahnya sekalian. Sejarah Ibrahim alaihissalam berkeluarga dan mempunyai keturunan, dan keturunan dari Nabi Ibrahim ini adalah keturunan menjadi para nabi dan rasul terus sampai hari ini. Itulah turunan-turunan para nabi dan rasul. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai pada suatu ketika Ibrahim menyempurnakan nilai-nilai ajaran agamanya, bahkan sampai dengan membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah seluruh manusia di dalam dunia ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga Rasul Ibrahim alaihissalam, ya, untuk menyempurnakan firman-firman Allah yang dianugerahkan kepadanya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun dibekali dengan mukjizat-mukjizat. Seperti diantaranya Bapak Ibu sekalian, mukjizat beliau waktu lahir dan kebijakan raja yang sangat lalim,
maka beliau, ibundanya melahirkan beliau itu di dalam gua. Kemudian dalam gua itulah ditinggalkan begitu saja karena khawatir nanti dibunuh oleh sang raja. Maka si bayi tadi ngemut tangannya sendiri, rupanya dari jari jemari tangannya keluar madu. Bahkan ini pun berlanjut di saat Ibrahim alaihissalam ya, sampai ke usia remaja, sampai berkeluarga, ya, bisa mengeluarkan madu dari sela-sela jari. Bahkan Allah memberikan anugerah pasir menjadi makanan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketahuilah oleh kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam itu sifatnya temporer, tidak terulang lagi. Seperti misalnya tidak terbakar di saat dibakar oleh Raja Namrud bin Kan'an. Kemudian menghidupkan kembali 4 ekor burung yang sudah dicincang-cincang, dipanggil lagi, masing-masing daging berterbangan dan bertemu di angkasa, hidup kembali. Temporer saat itu. Ada satu yang sepanjang zaman menjadi mukjizat, yaitu air Zam-Zam, walaupun bukan langsung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, karena melalui putranya yang bernama Ismail. Dan jangan lupa termasuk ajaran syariat berhitan itu juga termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian udhiyah, berkurban di bulan-bulan Zulhijjah itu juga merupakan mukjizat yang sepanjang zaman, dan kita sebagai anak cucu beliau melanjutkan. Ya, termasuk juga bapak-bapak sekalian yang paling panjang sampai sekarang adalah di saat orang-orang Islam menunaikan ibadah haji dan rangkaian-rangkaian. Ya, bahkan panggilannya kan kepada Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yaqinan kulli fajjin amin. Ya, itulah perintah Ibrahim alaihissalam. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, yang terakhir maksudnya mukjizat Zam-Zam, yaitu adalah Ka'bah. Di mana Ka'bah itu berdasarkan petunjuk Allah zaman Nabi Ibrahim, kemudian ditinggikan, dibangun kembali, ditinggikan lagi dari fondasi yang sudah ada dan diukur oleh Nabi Adam, Nabi Sis, malaikat Jibril dan Mikail. Ada fondasinya dilanjutkan oleh Ibrahim, dan itu mukjizat sepanjang zaman sampai hari ini. Dan kita sebagai umat Islam berkunjung ke rumah tua yang segi 4 tersebut yang dijadikan sebagai arah kiblat. Inilah peninggalan Ibrahim plus sebagai mukjizatnya. Karena banyaknya syariat Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, maka simpelkan saja bahwa syariat Nabi Ibrahim dilanjutkan menjadi syariat Islam yang diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin hadirat sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi mungkin terakhir ya, insya Allah pada maksud saya terakhir sebelum Ramadan. Ya. Nah, kita nunggu pengumuman pemerintah. Kalau lihat di kalender itu hari Sabtu kita mulai puasa. Berarti malam Sabtu udah mulai tarawih. Selama bulan Ramadan maka pengajian tarik ini berubah, stop sementara dengan diganti dengan kajian-kajian Ramadan, termasuk kajian ba'da zuhur, kajian Islam ba'da asar. Insya Allah kita ketemu dalam pengajian ba'da asar selama bulan Ramadan. Kemudian juga ada kajian subuh dan juga kajian-kajian lainnya yang dihelat oleh pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan momen, dan jangan lupa
tetap kita berharap kepada Allah, Allah memberikan kesempatan umur bertemu dan beramaliyah di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah Rasulullah senantiasa berdoa tatkala masuk bulan Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Bulan Rajab selesai, datang bulan Sa'ban, masih beliau berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Tatkala bulan Sa'ban berlalu, maka kita pun masuk bulan Ramadan. Syukuri di saat umur kita nanti insya Allah sampai bulan Ramadan. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Itulah ucapan-ucapan Nabi, betapa gembiranya beliau di saat beliau bertemu dengan Allah. Ada ulama mutakhirin menyebutkan dalam bait syairnya, bulan Rajab adalah bulan menanam, ya, bulan Sa'ban adalah bulan memelihara, memupuk, sementara bulan Ramadan adalah bulan menuai hasilnya. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan momen-momen istimewa di bulan-bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup sama-sama dengan membacakan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.